ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ सूबे की रखवाली करनी होवे, सूबे की कमान संभालनी होवे या फिर देश की राखी करनी होवे, हर पासे महिलावां अगे वध रही ने और पंजाब की कमान भी इस वेले महिलावां दे हथ ने। और अगर चीफ सैकटरी की भी गल की जाए तो पंजाब की पहली महिला चीफ सैकटरी अज न्यूज़ 18 ते ने, विनी महाजन जी। विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। मैम, पहला महिलावां नूं कहा जाता सी कि ये घर की रसोई तक ने, लेकिन अज सूबे की कमान भी तुसी संभाली हुई है। मेरे ख्याल है रसोई का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसनों बिल्कुल ही ये नहीं कहना चाहांगी कि जो औरतां महिलावां जो रसोई सांभदियां ने, जो घर बार सांभदियां ने, जो बच्चों की परवरिश करदियां ने, परिवारां की परवरिश करदियां ने, वो भी एक बहुत वड्डा काम करदियां ने, बहुत मेहनत करदियां ने, दिन रात की मेहनत करते हैं। मेरी माँ इहो जी एक औरत है, मैनू बहुत उन्हां ते माण है अजिहियां सारियां औरतां ते। सो पहली गल तां मेरे ख्याल है इस चीज़ नू इस नज़रिए नाल नहीं देखना कि किचन विच काम करना, घर दा काम करना कोई किसी तरीके नाल कोई इन्फीरियर चीज़ है, कोई घट रुतबे वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, समा हुण बदल गया है और अगे जाके होर भी बदलाव आ रहे ने। औरतां हुण हर स्फेयर विच सिर्फ पहलां टीचर्स हुंदियां सी, डॉक्टर्स हुंदियां सी, ईवन IAS ऑफिसर्स सन, हुण कंबैट रोल्स दे विच ने, पायलट्स ने, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, डिफेंस एयरक्राफ्ट नूं हैंडल कर रही ने। सो हाँ, ये ज़रूर सही है जिवें तुसी इंडिकेट कर रहे हो कि औरतां हुण घर तो बाहर हर किस्म का काम हुण। पहला कहा जाता सी 22-23 साल की कुड़ी हो गई तो उसका विआह करवा दो हुण और अगले घर तोड़ दो, लेकिन हुण सूबे की कमान एक महिला के हथ है। कितनी मुश्किल तुहाडी इस जिंदगी का सफ़र रहा और इस जिंदगी के सफ़र किस तरीके दे नाल अज चीफ सैकटरी तक किवें तुसीं पहुंचे? पहली गल, जिवें तुसीं कहा कि 22-23 साल की कुड़ी पहलां विआह कर दित्ती जांदी सी, अजकल 22-23 साल की कुड़ी कहती है मैं तो आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। सो ये एक किस्म नाल एक बहुत अच्छी गल है कि लड़कियां हुण ये समझदियां ने कि उन्हां दा जिंदगी दा मकसद सिर्फ विआह करके घर बसाना ही नहीं है। जो अजिहा करनिया चाहदियां ने वो भी ठीक है, वो अपने उन्हां नूं अगर यही उन्हां दे मन विच है तो वो भी ठीक है। लेकिन बहुत सारियां कुड़ियां कोई होर काम करना चाहदियां ने, नौकरी करना चाहदियां ने, अपना कारोबार करना चाहदियां ने, तो वो भी करदियां ने। जिथों तक तुसी मैनू पर्सनल सवाल कीता है, शायद मेरी खुशकिस्मती सी कि मैं उन्हां मापियां कोल उस परिवार विच जन्म लिया जिन्हां ने कदी भी वितकरा नहीं कीता। मेरी एक वड्डी भैन है, असी 2 सिस्टर्स हाँ और सानू कदी भी ये नहीं लग्या कि साडा कोई भरा होना चाहिए है या भरा ना होने करके साडे मापियां नू कोई किस किस्म की कोई उदासी सीगी, बल्कि उन्होंने अपनिया बेटियां नू वो सारा एक्सपोजर दिता, पढ़ाई वल साडा रुझान वधाया, किताबां लैके दित्तियां सानू और इंश्योर किया कि जो असी करना चाहुंदे हां उन्होंने वो असी करिए। मिसाल के तौर पर मैं जदों स्कूल दे विच मैडिकल का एग्जाम दिता, एम्स दे विच मैनू एडमिशन मिली। मेरे मदर बहुत कीन सी क्योंकि एम्स उदों भी और हुण भी देश का नंबर 1 का मैडिकल कॉलेज है। एक बड़ी वड्डी गल सी कि एम्स दे विच सिर्फ बड़ी छोटी तादाद विच बच्चे एडमिट हुंदे सी MBBS लई और उन्होंने बहुत चाहया, मैनू पता है उन्होंने बहुत चाहया कि मैं जॉइन कर लवां, डॉक्टर बन जावां। लेकिन अगर मैं सोच के कहा कि नहीं मैं एक IAS ऑफिसर ही मैं उदों भी बनना चाहती सी, बनना चाहनी हाँ, तो उन्होंने इस चीज़ नू कदी मैनू फील नहीं होने दिता कि मैं उन्हां दी गल मोड़ी है या उन्होंने उसका कोई मजाक विच कह दिंदे सी कि मैनू हमेशा अफसोस होएगा कि तू एम्स तो डॉक्टर नहीं बनी। बट आई नो कि उन्होंने हमेशा मैनू सपोर्ट की, मेरे पेरेंट्स ने। और दिक्कत आई किसी तरह की, कोई परेशानी आई चीफ सैकटरी तक पहुँचने तक?
ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਸਨ, ਸੀਨੀਅਰਸ, ਜੂਨੀਅਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਹਰ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੈਟਨਰੀ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ BDOs ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਔਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੈਲੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ,
ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे MLAs ने, मिनिस्टर साहबान ने, ये ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ, ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ 100 ਵਿੱਚੋਂ 99 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਨ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ? ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨਾ ਹੋਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਡਰੈਸਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰ ਹੋਣ? ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇसी ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ? ਝਗੜਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ।
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾਰਮਲ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਰੇਡ ਪਵੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਨ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਤੌਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਮੌਕੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਡਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਸੋਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਥੋੜਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅਗਰ ਡਰੂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਾਊਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5-10% ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਸਮਝੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੌਪ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ Topper ਸੀ? ਟੌਪਰ ਸੀ, ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਈਐਸ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਈਐਸ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਸ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਆਈਐਸ ਬਣਨ ਦਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਸਡੀਐਮ, ਏਡੀਸੀ, ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੌਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।